Assalamualaikum, all of my students. How are you today? Hope that you are fit and fine by the grace of Almighty Allah to having a good afternoon time. Actually, I am also very fine by the grace of Almighty Allah to having a good afternoon time. My dear student, actually you know that I am presented in front of you to take a video class. Actually, we will discuss about the tense. My dear viewers and listeners, and my dear students, those who are watching my video, actually you see that already I have written tense. That means I will discuss about the tense in English, right? Right. Thank you so much. Okay, my dear student, today we will learn about the tense totally. Actually, tense is very important in English language. If you do not know the tense, actually we cannot make sentence and we cannot speak in English. Okay? For that reason, actually when you will learn English spoken, so that at first you have known to tense, about the tense. My dear student, tense is soul of English. English, if you want to learn about English, so that tense is very need for you. If you do not know about the tense, you cannot make any kinds of sentence without tense. Okay, my dear student, actually all the type of talk, all the type of sentence, all the type of narration is totally depend on tense. Actually, we can see that there are many types of word, there are many types of sentence, and there are many types of narration is actually have written in the book according to the tense. My dear students, so I can say that how much important the tense, actually I cannot describe in front of the mobile camera. My dear student, for all of you, you have known to that tense is very important in our English language. Okay, my dear student, I think that at first you have known to tense very clearly. If you clearly the tense, so that you can make sentence, there are many kinds of sentence and you can make understand, and you understand there are many kinds of grammatical rules. For that reason, every grammatical rules is totally different on tense. Okay, my dear student, follow me. Actually, it is the very important. We have known this, and we will learn from this video about the tense. And everybody, before starting my class and before discussing about the tense, actually I have a small request to you. Please subscribe my channel. Actually, you know that already I have opened a English channel. My English channel name is Shibul Sir English Academy. My dear students, actually I have already uploaded about 100 video in my channel. Okay, for that reason, all of my students, those who are watching my video, and actually those who are watching my video, there are many kinds of time. Everybody, just I want to say that it is my small request. Please subscribe my channel and share all kinds of video to your friends. Okay, thank you so much. Okay, everybody, no more delay. Today we will discuss about the tense. Everybody, okay, let's go start. Okay, thank you so much. Everybody follow me. My dear student, আজকে আমরা টেন্স সম্পর্কে জানবো। টেন্সকে বলা হয় ইংরেজির একটা প্রাণ। যদি ইংরেজিতে তুমি টেন্স বিষয়টা যদি ভালোভাবে না জানো, তাহলে তুমি কোনো সেন্টেন্সই মেক করতে পারবে না। এই জন্য অবশ্যই তোমাকে টেন্স জানতে হবে। টেন্সটা সাধারণত যদি জানো, তাহলে তুমি সাধারণত ন্যারেশনগুলো পারবে, ভয়েসগুলো পারবে, আরও বিভিন্ন বিষয়গুলো আছে ইংরেজি গ্রামারে, যেগুলো টোটালি টেন্সের উপরে নির্ভর করে। তাই টেন্স যদি তুমি ভালোভাবে ক্লিয়ারলি দক্ষতার সাথে তুমি নিজেকে এটা নিজের ভিতরে রাখতে পারো, তাহলে অবশ্যই এইসব বিষয়গুলো তুমি পারবে। এই জন্যে অ্যাট ফার্স্ট তোমাকে টেন্স জানতে হবে। টেন্স actually how much important to learning English spoken. Actually I cannot describe about in front of you. Understand? Okay, thank you so much. Follow me. My dear student, actually we know that tense, at first tense, what is tense? Tense কি? What is the definition of tense? Tense কাকে বলে, right? Alright.
My dear student, tense হচ্ছে, we can say about the tense is soul of English, and tense refers the time of, there are many kinds of activities. Okay, my dear student, টেন্সটা কি? টেন্সটা হচ্ছে এমন একটা সময় বা কাল যা কাজকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ কাজ করার যে একটা সময়, আমি যে কাজ করি, এই কাজ করতে গেলে কোন সময় কোন কাজ করতেছি, কাজ করতে গেলে যে সময় ব্যবহার করা হয়, এই সময়টাকে তোমার টেন্স বলা হয়। রাইট। সুতরাং টেন্স এমন একটা বিষয়, টেন্সটা হচ্ছে ভার্বের সাথে কানেক্টেড। টেন্স ইজ কানেক্টেড উইথ ভার্ব, so that if you want to, there are many kinds of work, at first you have known to tense, that means this work will totally depend on tense. Right. Thank you so much. My dear student, দেখো টেন্সটা তাহলে কিসের উপরে নির্ভর করবে? টেন্সটা মানে সময়টা কাজের উপরে নির্ভর করবে, অর্থাৎ কাজটা তুমি কখন করছো, কোন সময়ে করছো, এই যে সময়টাকে রেফার করা, সময়টাকে যে ডিফাইন করা, এটাই কি বলা হয় টেন্স। তাহলে কাজ করার সময়কে টেন্স বলা হয়। রাইট। তাহলে আমরা বলতে পারি কাজ করার সময়কে কি বলে? টেন্স বলে। কাজ করার সময়কে টেন্স বলা হয়, অর্থাৎ যখন যে কাজ সম্পন্ন হয়, কাজ সংগঠিত হওয়া, অথবা বই পুস্তকে লেখা আছে ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময়কে টেন্স বলে। তার মানে কি? ক্রিয়া মানে কাজ, আর কাজ যখনই হবে, অর্থাৎ কাজ যখনই হবে সেই যে সময়টা, এই সময়টাকেই টেন্স বলা হয়। রাইট। আশা করি তুমি বুঝতে পারছো। তাহলে টেন্স কাকে বলে? ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময়কে টেন্স বলে, অথবা কাজ করার সময়কে টেন্স বলে। সেই সময়টা যে কোনো সময় হতে পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, অ্যাকচুয়ালি ফলো মি। দেখো টেন্স, তাহলে টেন্স কাকে বলে? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ টেন্স? টেন্সটা কাকে বলে আমরা শিখে নিলাম। রাইট। ওকে, এখন how many kinds of tense? Actually we have known about this. Okay, how many kinds of tense? Tense কত প্রকার? তাহলে টেন্স কত প্রকার? And we know that there are mainly three kinds of tense. Right. There are mainly three kinds of tense. Tense প্রধানত তিন প্রকার। কয় প্রকার? তিন প্রকার। There are three kinds of tense. Tense হলো তিন প্রকার। রাইট। ওকে, তাহলে তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার কি? ফার্স্ট অফ অল, প্রথম প্রকার, the first tense name is present indefinite tense. Understand? First tense. ওকে, আমরা জানি টেন্স তিন প্রকার। এক নম্বর হচ্ছে, দেখো এক নম্বর টেন্স তিন প্রকার। তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার কি? প্রথম প্রকার হচ্ছে প্রেজেন্ট। দেখো এই যে প্রেজেন্ট indefinite tense. Right. My dear student, it's very simple matter. Okay, দুই নম্বর দেখো প্রেজেন্ট indefinite tense, present and past, present tense, past tense, right, past tense, and future tense, right. My dear student, দেখো tense is actually three kinds. Right. The present tense, past tense, and future tense, and each tense is four kinds. Understand? Okay, each tense is four kinds, such as, at first we have to know about the definition of present tense. Present tense কাকে বলে? What is the definition of present tense? Present tense কি বা কাকে বলে? We know that the present tense refers the present time of work. Understand? Present tense হচ্ছে তাকে বলা হয় বর্তমান কালে কোনো কাজ হয় বা হয়ে থাকে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, এই যে বর্তমান কালে, দেখো চারিদিকে খেয়াল করো যে বর্তমান কালে কোনো না কোনো কাজ হচ্ছেই, চলছেই বা হয়ে থাকে, এরকম কথা যখন বলবে বর্তমান কালে, তখন তোমাকে ওটাকে বলা হবে কি? তখন ওটা প্রেজেন্ট টেন্স বলা হবে। তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স মানে কি? বর্তমান কাল। প্রেজেন্ট মানে হচ্ছে বর্তমান, প্রেজেন্ট মানে হলো বর্তমান, প্রেজেন্ট মানে কি? বর্তমান, আর টেন্স মানে তো কাল বা সময়। রাইট। তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স হলো, প্রেজেন্ট টেন্স মানে বর্তমান কাল। আচ্ছা, প্রেজেন্ট টেন্স মানে বর্তমান কাল। আর পাস্ট টেন্স মানে কি? পাস্ট টেন্স মানে অতীতকাল। পাস্ট টেন্স মানে কি? অতীতকাল। পাস্ট টেন্স মানে কি? অতীতকাল। আর ফিউচার টেন্স মানে কি? ভবিষ্যৎকাল। ভবিষ্যৎ, দেখো ভবিষ্যৎকাল। রাইট। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দেখো তোমাকে প্রত্যেকটা বিষয়ের মানে জানতে হবে। এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ নোন টু মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইংরেজিতে যাই লিখবো সেটার মানে তোমাকে জানতে হবে। যদি মানেটা জানো তাহলে তুমি অবশ্যই এগুলো মনে রাখতে পারবে। দেখো প্রেজেন্ট মানে বর্তমান। রাইট। দ্যাট মিনস আই এম টেলিং
in front of the camera at present time. Okay, বর্তমান সময়ে আমি কিন্তু কথা বলতেছি, right? The present tense মানে কি বর্তমান কাল, past tense মানে অতীত কাল, আর future tense মানে কি ভবিষ্যৎ কাল, right? And each tense is four kinds. Each tense is four kinds, such as present tense. Present tense is four kinds. Present tense, present tense, present tense, present tense, চার প্রকার। দেখো প্রেজেন্ট টেন্স চার প্রকার, কয় প্রকার? চার প্রকার। দেখো প্রেজেন্ট, এই যে প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট, প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স, রাইট? প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এটা হচ্ছে তোমার এক নম্বর। তারপর দুই নম্বর দেখো প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, রাইট? তারপরে তিন নম্বর কি? প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পারফেক্ট টেন্স, রাইট? ওকে, প্রেজেন্ট, present perfect continuous tense, continuous, present perfect continuous tense. Okay, my dear student, we know that present tense is four kinds. Present tense is four kinds. Present tense is four kinds. First of all, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense, right? What is present perfect tense? What is present indefinite tense? My dear student, present indefinite tense কি? Present indefinite tense নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। দেখো, now we will discuss about the present indefinite tense. My dear student, follow me. Actually, already I have written the four kinds of, at first three kinds of tense: present tense, past tense, future tense, and each tense is four kinds, right? Such as the present tense is four kinds: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense, right? Okay, today we will discuss about the present tense. Okay, first of all, present indefinite tense. What is the present indefinite tense? That means what is the definition of present indefinite tense? My dear student, present indefinite tense is referred the work of present. Okay, present indefinite tense হচ্ছে যে বর্তমান কালের কোনো কাজকে যখন নির্দেশ করবে তখন সেটাকে বলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। প্রেজেন্ট মানে বর্তমান আর ইনডেফিনিট মানে অনির্দিষ্ট। সুতরাং বর্তমান অনির্দিষ্ট যে কাল সেটাকে বলা হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। অর্থাৎ বর্তমান কালে যে কোনো কাজ হচ্ছে, অনির্দিষ্টভাবে হচ্ছে, এটাকে বলা হবে প্রেজেন্ট, হয় বা হয়ে থাকে, এটাকে বলা হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। হয় বা হয়ে থাকে, বর্তমান কালে কোনো কাজ হয়, বর্তমান কালে কোনো কাজ হয় বা হয়ে থাকে, এটাকে বলা হবে প্রেজেন্ট indefinite tense. Okay, today we will discuss about present indefinite tense in front of you, my dear student. Everybody follow me what I say and what I do on the board, right? Okay, present indefinite tense, present indefinite tense তুমি চিনবা কিভাবে? How will you know about the present indefinite tense? Present indefinite tense চিনবা কিভাবে? At first তোমাকে মনে রাখতে হবে present indefinite tense যখন verb 1 থাকবে তখন সেটা হলো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে। আমরা জানি ভার্ব তিনটা, কয়টা? একটা ভার্বের তিনটা রূপ: প্রেজেন্ট টেন্স, প্রেজেন্ট ভার্ব অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সের ভার্ব, পাস্ট টেন্সের ভার্ব, আর হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল টেন্সের ভার্ব, রাইট? তার মানে কি, এখন ভালোভাবে খেয়াল করো, এখন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের গঠন কি? প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের বাংলা বাক্যের ক্রিয়ার শেষে, ভালোভাবে খেয়াল রাখো, বাংলা বাক্যের ক্রিয়ার শেষে, বাংলা বাক্যের দেখো ক্রিয়ার শেষে কি থাকবে? বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে অবশ্যই তোমার কি থাকবে? দেখো, তোমার এ থাকতে পারে, তারপরে কি অন্তস্থ থাকতে পারে, হস্যই থাকতে পারে, ও থাকতে পারে। এই যে চারটা বিভক্তি থাকবে, এ, অন্তস্থ, হস্যই, ও। এই সারা বাংলাদেশে যত কথা আছে এর ভিতরে প্রেজেন্ট টেন্সে যে কথাগুলো আমরা বলি সেই কথাগুলোর শেষে অবশ্যই এ থাকবে, অন্তস্থ থাকবে, হস্যই থাকবে অথবা ও থাকবে, এই কথাগুলো থাকবে। এখন তুমি মনে করো যদি বলি যে আমি পড়ি,
আমি পড়ি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি পড়ি, দেখো আমি পড়ি তাহলে কি হবে? আমি, এই যে আমি পড়ি, আমি পড়ি, পড়ি, পড়াই সিঁড়ি, পড়ি, এই পড়ি বললে কিন্তু হর্ষাইকার আসছে, এটা তোমাকে বুঝতে হবে। কিন্তু হর্ষাই যে এখানে থাকবে, হর্ষাইতে তো হর্ষিকার, হর্ষাইতে হর্ষিকারটা আমরা জানি। তাহলে পড়ি, পড়াইছি, পড়ি, আমি পড়ি, তাহলে আমি পড়ি, পড়ি বললে হর্ষাই আসছে। তুমি পড়ো, তুমি পড়ো। এবার যদি বলে তুমি পড়ো, তুমি পড়ো, তুমি পড়ো, তাহলে তুমি পড়ো কি হবে? তাহলে তুমি পড়ো মানে কি? পড়ো, পড়ো, পড়ো মানে ও আসছে, পড়ো, পড়ো, ও আসছে, রাইট, রাইট। এবার তুমি স্কুলে যাও, তুমি, তুমি স্কুলে, স্কুলে যাও, এই যে যাও, যাও সরাসরি ও আসছে, রাইট, রাইট, ক্লিয়ার, ক্লিয়ার। এখন যদি বলে তারা পড়ে, তারা পড়ে, তারা পড়ে, 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 এই যে আসছে, পড়ে, ওড়াই একার দিলে, ড্রাইভিং ওড়াই একার দিলে ওরে, তাহলে পড়ে, এই যে পড়ে বলে এ আসছে, যে কার, এই যে কার, এতে কার। তার মানে কি বাংলা বাক্যের ক্রিয়ার শেষে যখনই তুমি এইরকম ভাবে বিভক্তিগুলো পাবা, তখনই সেটা হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। You have keep in mind for always time when you will see the Bangla sentence on any paper or any books or any whiteboard. Understand? My dear student, at first follow me, and at first you have find out the verb of this sentence. Okay? সর্বপ্রথম তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে ভার্ব। ভার্ব মানে কাজ, ক্রিয়া। আমি যে খাই এটাও কাজ, আমি যে খেলি এটাও কাজ, আমি যে ঘুমাই এটাও কাজ, আমি যে হাসি এটাও কাজ, আমি যে কান্নাকাটি করি এটাও কাজ। বাংলাদেশে আমরা যত কিছুই করি না গেলে সবই হলো কাজ, রাইট, রাইট। যেটা করা হয় সেটাই কাজ। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, এটা মনে রাখবা, যেটা করা হয় সেটাই কাজ। ওকে, ওকে। এখন দেখো এই যে এ উনতুস্তা হর্ষই ও, এইগুলা হলো বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে থাকলে এটা একটি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। আমি আবারও বলছি, এগেন আই সে ফর ইউ। ওকে, দেখো এ উনতুস্তা হর্ষই ও, এই চারটা জিনিস বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে থাকবেই। আর যদি এই চারটা জিনিসের কোনো না কোনো একটা জিনিস থাকে, সেটি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। আশা করি তুমি বুঝতে পারছো। এখন এই যে উদাহরণগুলো দাও, সে স্কুলে যায়, আমার বাবা মাঠে কাজ করে, আমার মা ভাত রান্না করে, আমার ছোট বোন পড়ে, আমি খেলি, আমার আমার দাদা গল্পের বই লিখে। এই যে এরকম যে এই বিভক্তিগুলো আসছে, তুমি যদি একটু অ্যানালাইসিস করো তাহলে তুমি অবশ্যই অবশ্যই এগুলো বুঝতে পারবে যে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। ওকে, and what is the structure of present indefinite tense? My dear student, now we'll learn about the structure of present indefinite tense. Understand? Okay, thank you so much. Follow me, just follow me. Today you will learn about the tense from the Shibul sir. Understand? Okay, follow me. দেখো এখন আমরা শিখবো যে what is the structure of present indefinite tense. The structure of present indefinite tense, subject, right? Subject plus verb 1 plus object, right? Object, এটা হলো structure. My dear student, follow me. This is the structure of present indefinite tense. Subject plus verb 1 plus object, right? Right. My dear student, subject আমরা সবাই জানি, he, she, it, they, their, father, mother, sister, brother, and যে কোনো নাম যদি সেন্টেন্সের প্রথমেই থাকে তাকে বলা হবে সাবজেক্ট, রাইট? যেমন মাই ফাদার, মাই ব্রাদার, মাই সিস্টার, মাই মাদার, রাইট? যেমন আই, ইউ, হি, শি, ইট, দে, দেয়ার, এগুলোকে বলা হয় সাবজেক্ট। তোমরা সাবজেক্টগুলো চিনে গেলা। এখন এই সাবজেক্টের ভিতরে কিছু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আসে। যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের বেলায় তোমার অবশ্যই ভার্বের সাথে এস বা এস যোগ করতে হবে, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। ওকে, এট ফার্স্ট you have keep in mind it when the subject will third person singular number, then you must add es or es with the verb. Understand? Okay, thank you. Follow me. Subject plus verb 1 plus object. এখন তোমাকে চিনতে হবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কোনগুলো। সিঙ্গুলার মানে একটা, সিঙ্গুলার মানে কি একটা। তাহলে দেখো এই যে হি একটা সিঙ্গুলার নাম্বার, হি মানে সে মানে একজনই কিন্তু। আবার সি মানে কি সে একজনই কিন্তু। আবার যে কোনো মনে করো রাম, রহিম, এই যে রহিম একজন ব্যক্তি। আবার মনে করো ইট, এই যে ইটও কিন্তু একটা নির্দেশ করবে। তার মানে হি, সি, ইট, রহিম, এগুলোকে তোমার বলা হবে কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, মানে একজন বোঝাবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তাহলে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে তোমার ভার্বের সাথে এস যোগ করতে হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স যখন করবা তখন। এবার যখন বলবে যে ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়ে গেল, এখন বাদ বাকি বলা কি, বাদ বাকি যদি ফার্স্ট পারসন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার না হয়, যদি ফার্স্ট পারসন হয় সেটা ফার্স্ট পারসনের সিঙ্গুলার হোক অথবা প্লুরাল হোক, অথবা থার্ড পারসনের প্লুরাল হোক, সেখানে তোমার আর ভার্বের সাথে এস যোগ করা লাগবে না। তার মানে কি, তার মানে হলো যেমন আই, ইউ, এই যে আই, ইউ, তারপরে কি এটা আই, ইউ, উই, ঠিক আছে? তারপরে মনে করো আই, ইউ,
ওই, তারপরে দে, এই যে দে, ঠিক আছে। আর যে কোনো ডাবল নাম যদি আসে তাহলে ভার্বের সাথে আর তোমাকে এস বা এস যোগ করা লাগবে না। তবে এগুলাকে বলা হয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। এই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যখনই আসবে তখনই ভার্বের সাথে এস বা এস যোগ করতে হবে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, একেবারে দেখো এখন তাহলে এই যে স্ট্রাকচার, দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার, সো উই ক্যান মেক সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার, আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, ফলো মি। দেখো এখানে দেখো সাবজেক্ট, যদি আমি বলি যে আমি পড়ি, তাহলে আমি পড়ি, আই রিড, এই যে আই রিড, আমি পড়ি। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের উদাহরণ দিচ্ছি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। অ্যাকচুয়ালি নাও আই এম গিভিং ইউ দ্য এক্সাম্পল প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। ওকে, ফলো মি। আই রিড মানে আমি পড়ি, আই রিড মানে আমি পড়ি। তাহলে ইউ রিড মানে কি? তুমি পড়ো। দেখো ইউ রিড মানে তুমি পড়ো। এখন দে রিড মানে তারা পড়ে, দে রিড মানে তারা পড়ে, রাইট? তারপরে কি? তারপরে উই রিড, এই যে উই রিড মানে আমরা পড়ি, উই রিড মানে আমরা পড়ি। দেখো উই রিড, দে রিড, ইউ রিড, আই রিড, এগুলো কি? এগুলো সব দেখো ফার্স্ট পারসন অথবা সেকেন্ড পারসন অথবা থার্ড পারসনের প্লুরাল নাম্বার। ফার্স্ট পারসন হতে পারে, সেকেন্ড পারসন হতে পারে, থার্ড পারসনের প্লুরাল নাম্বার হতে হবে। কিন্তু আই তো ফার্স্ট পারসন, এটা তো প্লুরাল নাম্বার না। জাস্ট এগুলানের পরে ভার্ব ওয়ান হবে, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। ক্লিয়ার। এখন দেখো যদি থার্ড পারসন বলে তাহলে এখানে এই ভার্বটা দেখো, যদি বলে থার্ড পারসন তাহলে মনে করো হি, তারপরে মনে করো শি, এই যে শি, হি শি, তারপরে কি ইট, এই যে ইট, হি শি ইট, তারপরে কি রহিম, এই যে রহিম, রাইট? রহিম। তাহলে কি রিডস হবে, এই যে রিডস, এই যে রিডস, এই যে রিডস, রাইট? এই যে রিডস হবে, এর যুক্ত করতে হবে, ঠিক আছে? তারপরে কি হি শি ইট রহিম, তারপরে রিডস, রহিম রিডস। তারপরে কি হি রিডস মানে রহিম পড়ে, শি রিডস মানে সে পড়ে, বা হি রিডস মানে সে পড়ে, শি রিডস মানে সে পড়ে, ইটস রিডস মানে ইটে পড়ে, রহিম রিডস মানে রহিম পড়ে। এখন যদি তুমি বলো যে মাই ফাদার রিডস, আমার বাবা পড়ে, মাই মাদার রিডস মানে আমার মা পড়ে, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, এগুলো ফাদার, মাদার, সিস্টার সবই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। আশা করি বুঝতে পারছো। ক্লিয়ার। এখন এগুলো হয়ে গেল। তার মানে তুমি শিখলা কি? তুমি এখন এটা শিখে নিলা যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বা এস যোগ করতে হবে। আর এমনিতেই বাদ বাকি যে সকল সাবজেক্টগুলো থাকবে স্বাভাবিকভাবে ভার্ব ওয়ান বলবে। ক্লিয়ার? আশা করি তুমি বুঝতে পারছো। এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তাহলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স অলরেডি আমরা শিখে ফেলেছি। এখন দেখো, এখন আমরা শিখবো হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকের এই ক্লাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস। এই ক্লাসটা যদি তুমি ভালোভাবে দেখতে পারো, টেন্স সম্পর্কে আশা করি তুমি ধারণা পাবে। আর টেন্স সারা বছরই টেন্স শিখা লাগবে না, যদি তুমি একটু ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে অবশ্যই তুমি টেন্সটা ক্লিয়ার শিখে যাবে। ক্লিয়ার। দেখো এখন আমরা শিখবো হলো প্রেজেন্ট, এখন আমরা শিখবো হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দেখো প্রেজেন্ট, এই যে প্রেজেন্ট, রাইট? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, কন্টিনিউয়াস টেন্স, রাইট? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন কি? What is the structure of present continuous tense and what is present continuous tense? My dear student, present continuous tense refers the action is going on. Okay, action is going on. My dear student, actually যখন তুমি দেখবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে? বর্তমান কালে কোনো কাজ হচ্ছে, চলছে বোঝালে, হচ্ছে বা চলছে। তেসি, তেসো, তেসে, তেসেন। বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে দেখো, বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে যখন এই যে তেসি, তেসি, তেসো, তেসে, তেসে বা তেসেন, তেসেন, অথবা সি, এই যে সি, সি, আবার সে, এই যে সে, সি স, তারপরে সি স, এই যে সি স সে, সি স সে, আবার সেন, এই যে সেন, রাইট? যেমন তুমি স্কুলে যাইতেছো, আমার বাবা কাজ করতেছে, মা ভাত রান্না করিতেছে, এই যে তেসি, তেসো, তেসে, তেসেন, সি স সে সেন। সে স্কুলে যাচ্ছে, আমার বাবা কাজ করতেছে, আমরা স্কুলে যাচ্ছি, আমার মা ভাত রান্না করছে, ঠিক আছে? এইরকম জাতীয় বোঝালি। দেখো বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে এই যে তেসি, তেসো, তেসে, তেসেন অথবা সি স সে সেন, এই জিনিসগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ দেখো পূর্বেকার যে টেন্সটা শিখলাম সেই টেন্সটাতে কি ছিল? সেই টেন্সটাতে এ অ অন্তস্থ হর্ষই ছিল, ওটা হলো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। আর এখন দেখো তেসি, তেসো, তেসে, তেসেন, সি স সে সেন, বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে এগুলো থাকবে। তাহলে এগুলো থাকলে সেটাকে বলা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, ইট ইজ কল্ড প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওকে, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সাবজেক্ট, রাইট? সাবজেক্ট, দেখো সাবজেক্ট প্লাস এম oblique is oblique are plus verb one plus object, right? My dear student, follow me. This is the structure of present continuous tense, but you have to keep in mind for less time and you have to memorize this structure present continuous tense, subject plus am is plus verb one plus object. Understand? Okay, thank you so much.
My dear student, follow me. Now I'll give you example about the according to the present continuous tense. Okay, continuous tense দেখো my dear student দেখো subject plus am is are plus verb plus object আমরা সাবজেক্ট গুলো সবাই চিনে নিয়েছি সাবজেক্ট কোনগুলো আমরা সেটা জানি এবার দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে খালি সাবজেক্ট অনুযায়ী am বসবে is বসবে are বসবে তারপরে verb 1 বসবে verb 1 কি verb 1 plus ing verb 1 plus ing verb 1 plus ing right verb 1 plus ing plus object right okay my dear student follow me দেখো সাবজেক্টের পরে কি হবে am is are হবে তারপর verb 1 plus ing plus object right তাহলে what is the structure of present continuous tense the structure of present continuous tense subject plus am is are plus verb 1 plus ing plus object right okay follow me okay দেখো now I will give you example about the present continuous tense okay দেখো এখন present continuous tense সম্পর্কে তোমাকে উদাহরণ দিচ্ছি দেখো তাহলে আমরা শিখলাম কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে যখন তেসি তেসো তেসে তেসে অর্থাৎ বর্তমান কালে কোনো কাজ হইতেছে বা চলিতেছে এই হইতেছে বা চলিতেছে এই রূপ যখন হবে তখন সেটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ক্লিয়ার এখন তুমি খেয়াল করো বুঝলেন যে দেখো আমি বললাম যে আমি স্কুলে যাইতেছি দেখো আমি এই যে আমি স্কুলে যাইতেছি এই যে তেসি অথবা যাচ্ছি একই কথা তেসি অথবা যাচ্ছি অথবা তেসি দেখো আমি স্কুলে যাইতেছি অথবা যাচ্ছি একই কথা এখন দেখো তাহলে আমি মানে কি আমি মানে অবশ্যই তাহলে আয়ের পর তো আমি বসি তাহলে আই এম তাহলে আই এম গো এখানে গো আছে গো হলো মূল ভার্ব তাহলে গো এই যে মূল ভার্ব এই যে ভার্ব 1 মানে গো তাহলে আই এম গোয়িং তাহলে ভার্ব সাথে আইএনজি যে গোয়িং তাহলে আই এম গোয়িং টু স্কুল দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট একেবারে সহজ আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি স্কুলে যাইতেছি এখন যদি বলো আমরা স্কুলে যাইতেছি তাহলে উ এর পরে আর হবে যে উ এর পর আর তাহলে উই আর গোয়িং টু স্কুল আমি এইভাবে তোমাদের দেখাচ্ছি তুমি বুঝে নাও উই আর গোয়িং টু স্কুল আমরা স্কুলে যাইতেছি এবার যদি বলে দের পরে আর হয় দে আর গোয়িং টু স্কুল ঠিক আছে তারপরে এখন যদি বলা হয় যে মনে করো ইউ এর পরে কি হয় অবশ্যই ইউ এর পরে আর হয় ইউ আর গোয়িং টু স্কুল তুমি স্কুলে যাইতেছো রাইট মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তুমি এভাবে বুঝে নাও একেবারে সহজ বিষয় দেখো তোমার জন্য কিন্তু এই ক্লাসগুলো করছি দেখো খুব ভালোভাবে খেয়াল করো তারপর এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে সে স্কুলে যাইতেছে তাহলে সে স্কুলে যাবে হি অথবা শি অথবা ইট অথবা রহিম সারা বাংলাদেশে বিখ্যাত এই জন্য রহিমের উদাহরণ বারবার চলে আসে দেখো হি শি ইট অথবা রহিম এরপরে কি হবে ইজ তাহলে হি ইজ গোয়িং টু স্কুল দেখো হি ইজ গোয়িং টু স্কুল রাইট দেখো he is going to school তারপরে কি he is going to school she is going to school তারপরে কি it is going to school অথবা রহিম is going to school ক্লিয়ার এখন my father my brother my sister my mother my uncle my sister এরকম বললে একবারে কি is হবে রাইট আশা করি বুঝতে পারছো একেবারে সহজ খুবই সহজ ভালোভাবে দেখো ক্লিয়ার দেখো খুব দারুণ ক্লাস ভালোভাবে দেখো তুমি অবশ্যই বুঝবা দেখো টেন্স ভালোভাবে শিখলে ইংরেজির অনেক কিছু পারা যাবে এই জন্য আগে টেন্স গুলো জানতে হবে টেন্সের গঠন প্রণালী স্ট্রাকচার এই জিনিসগুলো যদি তুমি নাই জানো তাহলে তো তুমি ইংরেজি করতেই পারবে না এই জন্য at first you have known about the tense clearly understand so I think that and I want to say that you have to idea about the tense understand fulfill clear understand okay thank you এখন আমরা শিখবো হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ফলো মি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট রাইট পারফেক্ট টেন্স আন্ডারস্ট্যান্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কাকে বলে হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স My dear student, follow me. Present perfect tense refers already. There are many kinds of action has been finished, but its result is in front of the future. Okay? সামনে এখনো কি বাকি আছে my dear student follow me present perfect tense কাকে বলে যে কাজ অলরেডি হয়ে গেছে my dear student যে কাজ ভালো করে খেয়াল করো যে কাজ অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু কিছু ফল তার বর্তমানে বাকি আছে তাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যে কাজ অলরেডি শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তার ফল সামনে বাকি আছে ফলাফল সামনে বাকি আছে সেই কাজগুলোকে বলা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স
প্রেজেন্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট বর্তমান, পারফেক্ট মানে পুরা ঘটিত, টেন্স মানে কাল, অর্থাৎ বর্তমানে পুরা ঘটিত কাল, তার মানে যে কাজটা অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু তার ফল সামনে বাকি আছে সেগুলোকে বলা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। ওকে ওকে, তাহলে তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিভাবে চিনবা? হাউ উইল নোন অ্যাবাউট দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স? মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ফলো মি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিভাবে তুমি চিনবা? বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে ইয়াসি, ইয়াসো, ইয়াসে, ইয়াসেন। দেখো বাংলা, এই যে বাংলা, বাংলা বাক্যের, বাংলা বাক্যের, বাক্যের ক্রিয়া, বাংলা বাক্যের ক্রিয়ার শেষে, বাংলা বাক্যের ক্রিয়ার শেষে কি থাকবে? ইয়াসো, ইয়া, ইয়াসি, তারপরে ইয়াসেন, ইয়াসেন, ঠিক আছে? ইয়াসো, ইয়াসি, ইয়াসেন, অথবা ইয়াসিস, ইয়াসিস, দেখো ইয়াসিস, রাইট? ইয়াসিস, ওকে, ইয়াসিস। অর্থাৎ বাংলা বাক্যের ক্রিয়ার শেষে এই জিনিসগুলো থাকবে, যে ইয়াসি, ইয়াসো, ইয়াসি, ইয়াসেন, ইয়াসিস, রাইট? রাইট। এই যে বাংলা বাক্যের ক্রিয়ার শেষে এই জিনিসগুলো থাকবে, অথবা এসি, এসো, এসে, এসেন। দেখো এসি, এসো, 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 এসে, এসে, অথবা এসেন, এসেন, রাইট? বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে যখন এই জিনিসগুলো থাকবে, এই যে এই কথাগুলো যখন থাকবে, তখন সেটাকে বলা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আন্ডারস্ট্যান্ড? আর আমরা তো বাঙালি, বাংলা বাক্য তো আমাদের বলাই লাগে, সুতরাং বাংলা বাক্যটা বলার পরে বাংলা বাক্যের ক্রিয়াটা কিসের উপরে আছে, কিভাবে আছে, সেটাকে তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। ওকে, এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য বাংলা অ্যাকশন। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখো এসি, এসো, এসে, এসেন, অথবা ইয়াসিস, ইয়াসি, ইয়াসো, ইয়াসিস, ইয়াসি, ইয়াসেন, রাইট? বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে যদি এগুলো থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। এখন তুমি যদি বলো যে আমি পড়েছি, মনে করো আমি পড়েছি, এই যে আমি, আমি পড়েছি, আমি পড়েছি, এই যে পড়েছি, পড়েছি, এসি, এই যে রে, রয়ে ডাইন রয়ে দিলে রে, এসি, এসি, এই যে এসি আসছে, দেখো এই যে এসি, রাইট? এই যে এসি, এতে কার, তাহলে এই যে এসি, এসি আসছে। তুমি পড়েছো, দেখো তুমি, এই যে তুমি পড়েছো, এই যে তুমি পড়েছো, এই যে সো, তুমি ছয় কথা দিলে সমস্যা নেই, দেখো তুমি পড়েছো, সো আসছে, দেখো এই যে তুমি পড়েছো, এসো, এই যে এসো, রাইট? রাইট। তারা পড়েছে, মনে করো তারা, এই যে তারা পড়েছে, এই যে পড়েছে, পড়েছে, এই যে পড়েছে, দেখো এসে আসছে, যে এসে। তিনি কাজ করেছেন, আমি গিয়াছি, তুমি গিয়াছো, তারা গিয়েছে, আমার বাবা গিয়েছে, আমার বাবা ভাত রান্না করেছে, আমার মা ভাত রান্না করেছে, আমার বোন স্কুলে গিয়াছে, তারা মাঠে কাজ করিয়াছে। এইরকম কথাগুলো বললে অবশ্যই সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে, রাইট? রাইট। তার মানে কি কাজটা অলরেডি কিন্তু হয়ে গেছে, কাজটা অলরেডি হয়ে গেছে, ওই কাজ কিন্তু আবারও সামনে করবে। এই জন্য কি বলা হয়, যে কাজ অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু ফলাফল সামনে এখনো বাকি আছে, সেগুলোকে বলা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আশা করি বুঝতে পারছো। এখন উদাহরণ, এখন দেখো স্ট্রাকচার দেখো। এখন যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, we know that the structure of present perfect tense, subject plus have by has, দেখো subject is subject, is subject plus have or has, subject plus have by has plus verb 3 plus object, right? My dear student, this is the structure of present perfect tense. So you have to memorize this structure of present perfect tense. Understand? If you do not memorize this present perfect tense, the structure, so you cannot make sentence according to the present perfect tense. Understand? Okay, thank you so much. Follow me. Subject plus have অথবা has হবে plus verb 3 plus object হবে। এখন এই উদাহরণগুলো তোমাকে শিখিয়ে দেব, তুমি শিখে দেবা। দেখো সাবজেক্ট আমরা সবাই চিনি, দেখো এখন আমরা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে have কোথায় কোথায় বসে, যেমন I এর পরে have বসে, তারপরে মনে করো you এর পরে have বসে you, তারপরে কি মনে করো, তারপরে she, তারপরে মনে করো we এর পরে have বসে, রাইট? রাইট। তারপরে কি they, এই যে আমি এক চান্সে লিখছি কারণ কি সময় কম লাগবে এই জন্য। দেখো আই, দেখো আই, ইউ, উই, দে, এরপরে কি হবে, হ্যাভ হবে, এই যে হ্যাভ। মনে করো তুমি বললা যে আমি স্কুলে গিয়েছি, তাহলে আই হ্যাভ গন, গো এর পাস্ট ফর্ম কি, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম গন, গো এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি গন, তারপরে ভার্বের 3 নম্বর রূপ হবে, তাহলে গো 1 নম্বর রূপ, ওয়েন্ট 2 নম্বর রূপ, আর গন 3 নম্বর রূপ। আশা করি তুমি বুঝতে পারছো। দিস ইজ ভেরি সিম্পল, বাট ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস ফাংশন। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে দেখো আই
হ্যাভ গন আমি গিয়েছি। এখন তুমি কোথায় গিয়েছো সেটা পরে, কোনো সমস্যা নাই। ইউ হ্যাভ গন তুমি গিয়েছো, উই হ্যাভ গন আমরা গিয়েছি, দে হ্যাভ গন তারা গিয়েছে। রাইট রাইট। তার মানে কি দেখো সব ইয়েছি ইয়াসো ইয়াসে ইয়াসেন এসি এসো এসে এসেন এর ভিতরে কিন্তু থাকছে। সুতরাং এইগুলো তোমাকে মনে রাখতেই হবে। ইউ মাস্ট কিপ ইন মাইন্ড ফর অলওয়েজ টাইম হোয়েন ইউ উইল মেক সেন্টেন্স অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন দেখো তাহলে এটা যদি এটা হয় তাহলে এখন মনে করো হি, এই যে হি অথবা শি, ঠিক আছে, অথবা ইট অথবা যে কোনো নাম, এই যে কোনো নাম। ওকে, এখন মানে রহিম, ক্লিয়ার। এখন তুমি চিন্তা করো বুঝলে হি শি ইট রহিম, ফাদার মাদার সিস্টার ব্রাদার যে কেউ হতে পারে। এখানে কি হবে? হ্যাজ হবে। কি হবে? হ্যাজ। মনে করো রহিম গিয়েছে, আমি সে গিয়েছে, তারা গিয়েছে, তিনি গিয়েছেন, এটি গিয়েছে, রহিম গিয়েছে। তাহলে এখন রহিম গিয়েছে কি হবে? রহিম হ্যাজ গন, রহিম হ্যাজ গন, রহিম হ্যাজ গন, রহিম গিয়েছে। ইট হ্যাজ গন, এটা গিয়েছে। শি হ্যাজ গন, তিনি গিয়েছেন, বা হি হ্যাজ গন, সে গিয়েছেন। রাইট। তার মানে কি দেখো তোমাকে বোঝাচ্ছি, দেখো হি শি ইট রহিমের পরে হ্যাজ হয়। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, তুমি দেখো সাবজেক্টের সাথে কখন কোন অক্সিলারি ভার্বটা হচ্ছে আজকের এই ভিডিওতে তুমি শিখে যাচ্ছ। একেবারেই সহজ, একেবারে সহজ। তবে তোমাকে আমি আবারও বলতে চাচ্ছি, যারা ভিডিওটা দেখছো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং তোমার বন্ধুদেরকে ভিডিওটা শেয়ার করে দিও। যদি এই টেন্সটা এই ক্লাস দেখি সে বুঝতে পারে তাহলে তোমার উপকার হবে এবং আমার উপকার হবে। ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? তোমরা একটু এটা এই বিষয়ে সবাইকে সহযোগিতা করো। থ্যাংক ইউ। ওকে, এখন তাহলে চিন্তা করো, দেখো আই ইউ উই দে হ্যাভ গন। তার মানে কি? তার মানে এই সাবজেক্ট গুলোর পরে হ্যাভ বসবে। তুমি আজকে শিখে গেলে দেখো আইয়ের পরে হ্যাভ হবে, উইয়ের পরে ইউ এর পরে হ্যাভ হবে, উইয়ের পরে হ্যাভ হবে, দের পরে হ্যাভ হবে। তারপরে কি হি শি ইট রহিম এরপরে হ্যাজ হবে। তাহলে হ্যাজ, যে সকল সেন্টেন্সে হ্যাজ আর হ্যাভ থাকে আর ভার্বের 3 নম্বর রূপ থাকে ওইটি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আন্ডারস্ট্যান্ড? আশা করি তুমি বুঝতে পারছো। একেবারে সহজ, দেখো একেবারেই সহজ। এখন উদাহরণ তো বহুত আছে, উদাহরণ মেলা উদাহরণ দেওয়া যাবে, কিন্তু ভিডিওটা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে, সেই কারণে আমি অতগুলো উদাহরণ দিচ্ছি না। দেখো জাস্ট তুমি বুঝে নাও, এটা তোমার দায়িত্ব। দিস ইজ ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি টু রিয়েলাইজ দিস ক্লাস because this class is very important in your life, I think. Okay, my dear student, follow me, just follow me. Okay, দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা অলরেডি শিখেছি, এবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শিখবো। কি শিখবো? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শিখবো। দেখো 4 নম্বর টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এই যে কন্টিনিউয়াস টেন্স, নিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে? তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে? হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এন্ড হোয়াট ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? অ্যাকচুয়ালি যে সকল কাজগুলো অতীত কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে, খুব ভালোভাবে খেয়াল করো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কখন হবে? যখন কোনো কাজ কিছুক্ষণ আগে বা কিছুক্ষণ পূর্বে শুরু হয়েছে এবং এখনো চলছে। দেখো আমি ক্লাসটা কিন্তু অলরেডি প্রায় আধা ঘন্টা আগে শুরু করেছি, কিন্তু আমার এই ক্লাসটা কিন্তু এখনো চলছে। এটাকে বলা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। অর্থাৎ যে কাজ পূর্বে আরম্ভ হয়েছে এবং এখনো চলছে। আমি আবারও বলতেছি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই এম টেলিং ইউ অনলি ফর ইউ, আন্ডারস্ট্যান্ড? এই যে কাজ পূর্বে শুরু হয়ে বা পূর্বে আরম্ভ হয়ে এখনো চলছে, এইরকম যখন বোঝাবে তখন সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওকে, আমি আবারও বলছি যে যখন কোনো কাজ পূর্বে শুরু হয়ে এখনো চলছে তাকে বলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এখন এটা চিনার উপায় কি? চিনার উপায় হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে দেখবা যে এরকম থাকবে সিন্স, তারপরে সিন্স থাকবে আর ফর থাকবে, সিন্স থাকবে আর ফর থাকবে, সিন্স আর ফর। এখন সিন্স আর ফর মানে মনে করো যে আমি সকাল থেকে কাজ করতেছি, ঠিক আছে না? সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, আমি 2 ঘন্টা ধরে পড়তেছি, তুমি 3 ঘন্টা ধরে ক্লাস করছো, তুমি 2 ঘন্টা ধরে মাঠে কাজ করিতেছো, সে আমার মা 2 ঘন্টা ধরে রান্না করিতেছে, ঠিক আছে না? তারা 2 ঘন্টা ধরে গল্প করতেছে, তারা 3 ঘন্টা ধরে পড়াশোনা করিতেছে। এই যে পূর্বে যে 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা বা আধা ঘন্টা বা সকাল থেকে বিকাল থেকে রাত থেকে এই যে কাজটা শুরু হয়েছে কিন্তু চলছে, এরকম যখন বোঝাবে তখন সেটা অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো। তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স চিনতে হলে তোমাকে কিভাবে চিনতে হবে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স চিনতে হলে তুমি সিন্স আর ফর মনে রাখবা। সিন্স মানে হইতে থেকে আর ফর মানে ধরে যাব। সিন্স আর ফর থাকবেই। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। সিন্স আর ফর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকবেই।
এটা যদি থাকে এটা দেখি তুমি বলতে পারবা যে এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, তাহলে আজকে সিন্স আর ফর এর খেলা। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ভালো দেখো। এখন যদি বলা হয় the what is the structure of present perfect continuous tense, my dear student, actually we know that the present perfect continuous tense, the structure is subject plus have been or has been plus verb 1 plus ing plus object, right? Okay, thank you so much my dear student. Actually now I write the structure of present perfect continuous tense. Okay, দেখো আমি এখন লিখতেছি, দেখো যে সাবজেক্ট, এই যে দেখো what is the structure, subject plus have been, এই যে have been, এই যে বিন দিতে হবে অতিরিক্ত একটা, have been অথবা has been অথবা has been প্লাস verb 1 প্লাস object, right? তারপরে since before, এগুলো তুমি যদি থাকে দিবা। এখন তুমি চিন্তা করো, যদি বলে যে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী তুমি যদি একটা সেন্টেন্স লেখো, তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে। আর সিন্স বিফোর যদি দাও তাহলে সেটা হবে। এখন দেখো তোমাকে আমি বলি, যদি মনে করো যে আমি পড়িতেছি, তাহলে আমি পড়িতেছি যদি বলি, তাহলে সেক্ষেত্রে পড়িতেছি ওইটা হয়ে যাবে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে। কিন্তু যখন তুমি বলবা যে আমি 2 ঘন্টা ধরে পড়িতেছি, আমি 3 ঘন্টা ধরে ঘুমাইতেছি, আমার মা 4 ঘন্টা ধরে রান্না বান্না করতেছে, আমার বাবা সকাল থেকে মাঠে কাজ করিতেছে, এই সমস্ত কাজগুলো বলার জন্য অবশ্যই সকাল থেকে বিকাল থেকে রাত থেকে, তারপরে তোমার মনে করো যে 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা ধরে, এই কথাগুলো তোমাকে আনতেই হবে। এখন যদি তুমি বলো যে আমি 2 ঘন্টা ধরে পড়তেছি, দেখো আমি 2 ঘন্টা, 2 ঘন্টা ধরে, অথবা যাবত, একই কথা, যাবত ধরে বা যাবত পড়িতেছি, পড়িতেছি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, একটু খেয়াল করো, ভালো করে খেয়াল করো, দেখো পড়িতেছি, রাইট? দেখো আমি 2 ঘন্টা ধরে অথবা যাবত পড়িতেছি। ক্লিয়ার? তাহলে এখন এটা তুমি কিভাবে করবা, দেখো তাহলে তুমি বলো যে আই হ্যাভ, এই যে আই হ্যাভ বিন, তুমি স্ট্রাকচার ফলো করে কাজ করবা। এই যে সাবজেক্ট আই, এই যে হ্যাভ বিন, আই হ্যাভ বিন, রাইট? আই হ্যাভ বিন, তাহলে আই হ্যাভ বিন ভার্ব কি, ভার্ব 1 কি, এই যে পড়িতেছি, তাহলে রিডিং হবে, এই যে রিড আর রিডিং, এই যে আইএনজি যুক্ত, রাইট? এই যে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে, ভার্বের সাথে কি যুক্ত করতে হবে, আইএনজি, রাইট? আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, দেখো আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। দেখো এখন দেখো আই হ্যাভ বিন রিডিং কয় ঘন্টা ধরে, 2 ঘন্টা ধরে, তাহলে এই যে ফর দিতে হবে, ফর ধরে যাবত বোঝালে ফর বোঝাতে হবে, ধরে যাবত বোঝালে ফর দিতে হবে, তাহলে ফর কত, 2 আওয়ার্স, দেখো 2 আওয়ার্স। ক্লিয়ার? একেবারে সহজ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, একেবারে সহজ, জাস্ট তোমাকে এটা বুঝে নিতেই হবে, একেবারে সহজ। দেখো ফর বললে কি হবে, ধরে যাবত বোঝালে ফর হবে, এই যে ফর ধরে, এই যে যাবত ধরে যাবত বোঝালে কি হবে, ফর হবে, এই যে ফর, রাইট? এখন তুমি যদি বলো যে তুমি 2 ঘন্টা ধরে পড়তেছো, তাহলে ইউ হ্যাভ বিন রিডিং ফর 2 আওয়ার্স, রাইট? এখন যদি আমার মা 2 ঘন্টা ধরে ভাত রান্না করতেছে, তাহলে কি বলবা, যে মাই মাদার, তখন হ্যাজ বিন দিতে হবে, কারণ হ্যাভ বিন আর হ্যাজ বিন কখন হবে তুমি অবশ্যই জানো। আই হ্যাভ বিন, ইউ হ্যাভ বিন, উই হ্যাভ বিন, দে হ্যাভ বিন, রাইট? ক্লিয়ার? ওকে, অল ক্লিয়ার। এবার যদি বলে যে শি হ্যাজ বিন, হি হ্যাজ বিন, মাই ফাদার হ্যাজ বিন, মাই মাদার হ্যাজ বিন, মাই সিস্টার হ্যাজ বিন, মাই ব্রাদার হ্যাজ বিন, ইট হ্যাজ বিন, রাইট? আশা করি তুমি বুঝতে পারছো। দেখো তাহলে এখন যদি বলা হয় যে তারা, মনে করো তারা সকাল বিকাল থেকে খেলছে, যে তারা, এই যে তারা, দেখো দে মানে কি তারা, এরপর অবশ্যই হ্যাভ হবে, দে হ্যাভ বিন, প্লেইং সিন্স, এই যে সিন্স মানে হইতে থেকে, সিন্স মানে কি হইতে থেকে, এই কথার দুইটি যে কোনো একটা কথা থাকলে হইতে থেকে বোঝালে, যে কোনো একটা কথা তাহলে সিন্স হবে, তাহলে সিন্স আফটারনুন, আফটারনুন। দেখো আমি বলেছি তারা বিকাল থেকে খেলিতেছে, তার মানে কি বিকালে খেলা শুরু হয়েছে, এখনো খেলছে, এই যে কথাগুলোকে বলা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওকে, এবার যদি তুমি বলো সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তার মানে কি বৃষ্টিটা সকালে কিন্তু অলরেডি শুরু হয়েছে, এখনো হচ্ছে, বৃষ্টিটা কি সকালে কিন্তু শুরু হয়েছে, এখনো বৃষ্টিটা হচ্ছে, তাহলে কি হবে, ইট হ্যাজ, তাহলে সাবজেক্ট তো আর আই ভিসি দিলে হবে না, তোমার ইট দিতে হবে, যে ইট, তাহলে ইট হ্যাজ, এই যে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং, দেখো ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং, এই যে সিন্স, দেখো সিন্স মর্নিং মানে কি সকালবেলা, অর্থাৎ সকাল থেকে, রাইট? সিন্স মর্নিং মানে সকাল থেকে, রাইট? সিন্স মর্নিং মানে সকাল থেকে, তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং, সকাল থেকে বৃষ্টি হইতেছে, রাইট? একেবারে সহজ। আশা করি তুমি বুঝতে পারছো, খুবই দারুণ ক্লাস, কিন্তু আজকের এই ক্লাসটা খুবই দারুণ ক্লাস। তার মানে কি, আমি যদি বলি যে তারা
and তারা যদি সন্ধ্যা থেকে ঘুমাইতেছে তাহলে তারা সন্ধ্যা থেকে ঘুমাইতেছে তাহলে they have been sleeping since evening, right? ক্লিয়ার এখন যদি বলে আমার বাবা মাঠে 5 ঘন্টা ধরে কাজ করিতেছে তাহলে my father has been working in the field for 5 hours, right? 5 hour অর্থাৎ 5 ঘন্টা ধরে কাজ করিতেছে আমার বাবা মাঠে 5 ঘন্টা ধরে কাজ করিতেছে এখন যদি তুমি বলো যে আমার ছোট বোন 2 ঘন্টা ধরে পড়িতেছে তাহলে কি বলবা যে my small sister has been reading for 2 hours in her reading room. ওকে সে তার পড়ার রুমে সে 2 ঘন্টা ধরে আমার কি ছোট বোন পড়িতেছে ক্লিয়ার আশা করি তুমি বুঝতে পারছো একেবারে সহজ বিষয় এখন তুমি কি শিখলা এখানে শিখলা হচ্ছে যে সিন্স আর ফর এই দুইটা জিনিস অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকতেই হবে এগুলো যদি থাকে তাহলে অবশ্যই এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে আর যদি এটা না থাকে তাহলে সেটা কখনোই পারফেক্ট টেন্স হবে না it will be not present perfect tense if you cannot see for or seen in the sentence. Okay, thank you my dear student, follow me. তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শিখে গেলাম একেবারে সহজ বিষয় একেবারে সহজ just I want to say that about in this video class my dear student actually those who are watching my video today we have discussed about the present tense. Okay, actually we know that present tense is 4 kinds: present indefinite, present continuous, present perfect tense and present perfect continuous tense. Today already we have finished this 4 type of tense. Okay my dear student, actually I do not want to prolong my video class. It will be boring for you. For that reason just I want to say it I want to short video and everybody actually those who are watching my video if you more benefited to watch my video class so that everybody please subscribe my channel and share my all kinds of video class with your friends. Everybody stay well. I hope and I pray for you all time. Stay well and everybody সবাই আমার জন্য দোয়া করবা. Pray for me and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.